بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے لوگوں کو ہم بظاہر ہر مردہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ گو اس کی زندگی ہماری اس زندگی سے الگ ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردہ کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑی جائے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا دیکھ کر فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ خود ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لاش چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے۔ اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے لغوی معنی پردہ اور آڑ کے ہیں۔ چونکہ یہ زمانہ دنیا و آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اس لیے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ چونکہ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اس لیے احادیث شریف میں برزخ کی راحت یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کے لفظ آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا پانی میں بہا دیے جاتے ہیں وہ قبر میں زندہ نہیں رہتے۔ دراصل عذاب ثواب کا تعلق روح سے ہے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ جل شانہ جلے ہوئے ذروں کو بھی جمع کر کے عذاب ثواب دینے پر قادر ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ پہلے زمانہ میں ایک شخص نے بہت زیادہ گناہ کیے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس سے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری رات کو آدھی خشکی میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو مجھے ضرور بالضرور زبردست عذاب دے گا جو میرے علاوہ سارے جہانوں میں سے اور کسی کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دے۔ سمندر نے اپنے اندر کے سارے ذروں کو جمع کر دیا اور اسی طرح خشکی کو حکم دیا، اس نے بھی اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ سارے ذرے جمع فرما کر اللہ جل شانہ نے اسے زندہ فرما دیا۔ پھر اس نے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا اور آپ خوب جانتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ حدیث شریف کی روایت سے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اس دنیا سے جانے والے سے بھی دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور فلاں کس حالت میں ہے۔ حضرت جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو قبر میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کے عزیز و اقارب جو پہلے مر چکے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر ہوتی ہے۔ حضرت قیس بن قبیصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومن نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔
किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या मुर्दे कलाम भी करते हैं? इरशाद फरमाया हाँ, और एक दूसरे की जियारत भी करते हैं। हजरत अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई की कब्र की जियारत करता है और उसके पास बैठता है, वो साहिब कब्र उसके सलाम का जवाब देता है और उससे खुश होता है, यहाँ तक के जियारत करने वाला उठकर चला जाता है। हजरत उम्मे बशर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह क्या मुर्दे आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं? आपने फरमाया तेरा भला रूह मुतमईन जन्नत में सब्ज परिंदों के काबिल में होती है। अब तू खुद समझ ले कि परिंदे अगर आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं तो रूह भी आपस में एक दूसरे को पहचानती है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करे और पूरा किए बगैर ही मर जाए तो कब्र में एक फरिश्ता उसे कुरान शरीफ पढ़ाता है। चुनांचे वो अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि उसे पूरा कुरान पाक हिफ्ज होगा। जो हजरत अमाल सालिहा में जिंदगी खर्च करते हैं और मरने के बाद की जिंदगी का यकीन रखते हैं, इस दुनिया में उनका दिल नहीं लगता और मौत को यहाँ की जिंदगी पर तरजीह देते हैं, और जो लोग यहाँ की जिंदगी को बुराइयों में गुजारते हैं वो मौत से घबराते हैं। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैहि से दरियाफ्त किया कि बताइए कि हम मौत से क्यों घबराते हैं? उन्होंने फरमाया इसलिए घबराते हैं कि तुमने दुनिया को आबाद और आखिरत को बर्बाद किया है, लिहाजा आबादी से वीराना में जाना पसंद नहीं करते। सुलेमान ने कहा वाकई आप सच फरमाते हैं। जिस शख्स को कब्र की जिंदगी का यकीन हो और अपने अमाल सालिहा के बदले वहाँ अच्छे हाल में रहने की उम्मीद हो और ये समझता हो कि इस आलम से दुरुस्त अहबाब व अकरबा को छोड़कर चला जाऊंगा तो कब्र में रिश्तेदार और जान पहचान वाले मिल जाएंगे, तो फिर मौत से क्यों घबराएं और इस जिंदगी को बरज़ख की जिंदगी पर क्यों तरजीह दें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान जिंदगी को महबूब रखता है, हालांकि मौत उसके लिए बेहतर है बशर्ते कि मोमिन हो और उसका अमाल सालिहा हो। बाद रिवायात में ये भी आया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत को मोमिन का तख्फा बताया है और ये भी फरमाया कि इंसान मौत को मकरूह जानता है, हालांकि मौत फितनों से बेहतर है कि जितनी जल्दी मौत आ जाए उतनी ही जल्दी दुनिया के फितनों से महफूज हो जाएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के दुनिया से इंतकाल करने की मिसाल ऐसी है जैसे बच्चा माँ के पेट की तंगी और तारीकी से निकलकर दुनिया के आराम और राहत में आ जाता है। मोमिन के लिए मौत बड़ी अच्छी चीज है बशर्ते कि नेक अमल करने वाला हो और उसने अपने और अल्लाह के दरमियान मामला दुरुस्त कर रखा हो। जो बंदे आमाल सालिहा में नेक जिंदगी गुजारते हैं वो मौत को उस जिंदगी पर तरजीह देते हैं और यहाँ की मुसीबतों और परेशानियों से निकलकर जल्द से जल्द अमन व अमान और राहत चैन वाली हमेशा की जिंदगी में जाना चाहते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मर्तबा किसी से दरियाफ्त फरमाया कि कहाँ जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि बाजार का किस्सा कसद है। फरमाया हो सके तो मेरे लिए मौत खरीद लाना। मतलब ये था कि हमें इस दुनिया में रहना पसंद नहीं है, अगर कीमत से भी मौत मिले तो खरीद लें। हज़रत खालिद मअदान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ये कहे कि जो शख्स सबसे पहले फला चीज छू ले तो वो उसी वक्त मर जाएगा, तो मुझसे पहले कोई शख्स उस चीज को नहीं छू सकता। हाँ, अगर मुझसे ज्यादा दौड़ सकता हो और मुझसे पहले पहुंच जाए तो और बात है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ए भाई, अब बहुत सारी हया शर्म है कि ना तुम्हें? उघाड़ो आगो तो उघाड़ो। थोड़ी सी तो शर्म रख ले, तो कम से कम कुर्ता तो पहन का तो। भिखारियन की तरिया बैठो, भिखारियन की तरिया। रुक जा तू, आ जान दे पज्जे तेरे पज्जिस कहेंगे, रुक जा क्योंकि भज्जी ना मान लो मो छेड़ रो। लो भाई, मैं छेड़ रो बताया इसको।